last session. We're going to look at nano. Why are we going to look at nanoparticles? Because we're looking at the chemistry of materials. And the chemistry of materials involves macro and micro behavior. And nano are such an interesting new development, and they're part of the requirement to look at new technology. So that's what we're going to do. ค่ะก็เดี๋ยวบ่ายนี้เราจะมาโฟกัสกันเกี่ยวกับสสารในระดับของนาโนหรือว่านาโนพาร์ติเคิลนะคะแล้วก็สาเหตุผลที่เราจะต้องดูเรื่องนี้เพราะว่าคือเราได้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของสสารหรือวัสดุอะค่ะเราก็ต้องมองไปตั้งแต่ระดับไมโครสโคปิกก็คือจุลภาคจนมาถึงระดับมหภาคหรือว่ามัคโครสโคปิกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนาโนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เรามีใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะ So now the question is, what's a nanoparticle? Anybody remember? Nanoparticle หรืออนุภาคระดับนาโนเนี่ยคืออะไรคะอาจจะเป็น What's a nanometer? Anybody remember a nanometer? Nanometer นาโนเมตรคืออะไรหน่วยของความยาวนะ I think the particle is smallest about 1 minus 9. 10 to the minus 9. Yes. 10 to the minus 9 is a nanometer. And nanoparticles are defined as being having a diameter of between 1 and 100 nanometers. ก็คือว่าอนุภาคที่เรา define หรือว่านิยามว่าเป็นระดับอนุภาคนาโนค่ะก็คือจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง1 ถึง 100 นาโนเมตร Can you see at the back there? Can you see the มอง ball? เห็นกระดาษชัดไหมคะ About 100 diameter. So what is it about nanoparticles that makes them interesting? ทำไมนาโนพาร์ติเคิลถึงน่าสนใจคุณสมบัติพิเศษเขาต้องมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง It is because they are so small, they behave quite differently from larger materials. เพราะว่าด้วยระดับอนุภาคหรือขนาดที่เล็กมากๆนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างจากวัสดุที่มีพาร์ติเคิลที่ไซส์ใหญ่กว่า And if we're looking at the behavior of nanoparticles, we have to look at what it means to be so small. ทีนี้ถ้าเราจะมองนาโนพาร์ติเคิลอะค่ะเราก็ต้องมองไปถึงว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรความหมายของมันหรือการที่เราจะนำมันมาใช้อ่ะคือจะเอาประโยชน์จากมันได้ยังไงจากที่มันมีขนาดที่เล็กมากๆเนี่ยค่ะ And what we find is the normal rules of behavior don't apply to nanoparticles. ทีนี้พฤติกรรมบางอย่างที่แบบที่เรารู้กันหรือว่าเป็น normal rule คือกฎปกติทั่วไปเนี่ยค่ะเอามาใช้กับอนุภาคพวกนี้ไม่ได้ They do a whole lot of different things. เขาสามารถจะทำอะไรที่แตกต่างได้มากๆเลยค่ะมากมายเลย They can affect the way light behaves. They can affect the way gravity behaves. They can affect the way surfaces interact. คือเขาสามารถที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ Light. พฤติกรรมได้แบบเหมือนแสงand next Gravity. แรงดึงดูดAnd the way that surfaces interact with each other. แล้วก็เกี่ยวกับ surface ปฏิกิริยาระหว่างพื้นผิวอะค่ะ And the key factor in all of this is the surface area to volume ratio. มันมีค่าที่สำคัญมากๆในวงการนาโนอะค่ะที่เราจะต้องรู้เลยก็คืออัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรของอนุภาคอะค่ะตัวเนี้ยค่าตัวนี้สำคัญมากเลยในวงการนาโน We take a sphere, the surface area. Anyone remember the formula for the surface area of a sphere? จำสูตรคำนวณพื้นที่ผิวได้ไหมคะสำหรับสเฟียร์นะสเฟียร์ทรงกลมอะค่ะ3 มิติ 4 pi r squared.
Is that right? And the volume? 4/3 pi r cubed. Remember that? Yeah. So the surface area to volume ratio is 3/r. อันนี้ก็ตัดกันไปตัดกันมาก็จะเหลือ3ส่วน r. Okay, now we have a formula. We're interested in this because we want to see what that means for nanoparticles. How does that change the way they behave when the surface area to volume ratio changes? So what, yeah. เวลาค่านี้เปลี่ยนนะคะมันจะส่งผลอะไรต่อพฤติกรรมของอนุภาคนาโนบ้าง So we're going to ask you to make some measurements and do a little calculation. ทีนี้อาจารย์ก็จะขอให้เราเนี่ยค่ะช่วยเหมือนวัดแล้วก็คำนวณบางสิ่งบางอย่าง The first measurement we wish you to make is to do with the marble. We want you to make measurements of the marble you have on your table, so you can get the surface area to volume ratio. คราวนี้ต้องลองวัด This will mean, just in case you don't know, this will mean you'll have to start off by measuring the diameter of the marble. We have given you a ruler. And then calculate 3/r. ก็คือให้วัดขนาดของรูปกลมๆที่อาจารย์ให้มาเนี่ยค่ะเราก็ลองคำนวณดูว่า3/r ของอนุภาคไซส์เนี้ยคืออะไร Okay, you're going to do that. วัดและคำนวณ Got a ruler? Yeah. Now, when you've measured the diameter of the marble, hence the ratio, the radius, and hence the surface area to volume ratio, we want you to calculate. They're not listening, they're already measuring. Stop measuring and listen. Okay, listening. Step 2. Step 2. ขั้นต่อไปนะคะโอเค Sue is giving you some very tiny particles. They're used in Australia for decorating cakes. They're called hundreds and thousands. อาจารย์จะแจกตัวนี้นะคะ They are very small. ซึ่งมีขนาดที่เล็กลงกว่าอันแรกเยอะเลย Everybody got? When you have finished measuring the radius of the marble, and then getting the surface area to volume ratio for the marble, then measure the radius of the one of the hundreds and thousands. It's up to you how you do it. ถ้าเราทำพาร์ทของลูกอมที่ใหญ่กว่าเสร็จไปแล้วนะคะก็ให้ทำแบบเดียวกันกับอันเล็กนี้จะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่เราค่ะก็คือวัดค่ารัศมีออกมาแล้วก็คำนวณตัวเดโชนี้ค่ะอัตราส่วนนี้ In order to help you measure the hundreds and thousands, I have made this highly technical device with cardboard. ก็อาจารย์ได้พัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยวัดไออันเล็กสุดเนี่ยค่ะมา What you can do is you can line up hundreds and thousands in the bottom of the groove. ก็คือว่าเราจะเทเม็ดเล็กๆของเราเนี่ยค่ะ
ให้ไปอยู่ในร่องนี้เนาะแล้วอาจจะ and then you make a measurement of the distance from one end of the line of hundreds and thousands to the other end. แล้วเราก็จะวัดความยาวนะคะว่าที่เราเทลงไปแล้วให้เขาเรียงตัวอยู่ในร่องนั้นเนี่ยเราวัดความยาวจากขอบด้านหนึ่งไปหาขอบอีกด้านหนึ่ง So number one, เราก็จะวัดความยาวเราจะรู้ว่าจำนวน surface มัน area กี่อันที่อยู่ในร่อง ratio for the marble. That's number one, surface area to volume ratio of the marble. Number two, radius of hundreds and thousands. Just the radius. We want to take an average in the room. ต้องการแค่ radius ก่อนนะ How you go about measuring เอารัศมีมาก่อน the actual experimental techniques that you adopt in your group for measuring the distance of radius, diameter, radius of 100,000 is entirely up to you. ก็คืออาจารย์เขาให้เครื่องมือไปแล้วเนาะเราจะวัดยังไงก็แล้วแต่เรานะให้เราคิดต่อเองว่าเราจะวัดรัศมีของไอ้เจ้ากลมเล็กๆที่เราเอาไว้ใส่อะไรอะเขาเรียกอะไรอะบ้านเราเรียกอะไรนะใส่เค้กแต่งหน้าเค้กของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรที่เป็นเม็ดเล็กๆไว้โรยหน้าเค้กอะค่ะเรียกอะไรกลมๆYou'll note we've been very helpful in giving you a set of tweezers. Tweezer ไปแล้วให้เครื่องมือไปแล้วนะคะลองคิดว่าเราจะทำยังไง Okay, I'm going to ask you. I'm going to ask you the results for the marble, and I will ask you the results for the hundreds and thousands when you've finished. แล้วเสร็จแล้วบอกนะคะอาจารย์รอคำตอบอยู่นะ Close, but it may be a couple of millimeters out, or at least a millimeter. See what you get. That's better. อาจารย์อยากได้ค่าเฉลี่ยจากแต่ละคือหมายถึงว่าแต่ละกลุ่มจะให้คำตอบมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหาค่าเฉลี่ยของทั้งห้องค่ะว่ารัศมีกับไอ้ข้อ1และข้อ2เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาหาค่าเฉลี่ยกันอาจารย์ทำตารางไว้พร้อมแล้วนะคะสำหรับ When you have a result, can you come and write it up, please? A result for the marble and a result for the hundreds and thousands. ถ้าได้ค่ามาแล้วเดี๋ยวออกมาเขียนเลยนะคะ Group 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mike, the group you were at is group 6. กลุ่มที่อาจารย์ไหมยืนอยู่ตรงนั้นเป็นกลุ่มที่6นะคะ กลุ่มที่6 When you have a result, come and write it up.
Remember, R will be in meters. หน่วยเป็นเมตรนะคะแรงหน่วยด้วยเนาะHow's your mathematics? ได้คำตอบแล้วก็มาเขียนได้เลย Calculator. I don't think you should spend too long. We just want an idea about this. จะบอกว่าไม่ต้องใช้เวลานานมากนะคะ Sorry, I don't think you should spend too long. We just need an idea. We don't have to have it perfect. ไม่ต้องเป็นตัวเลขที่แบบไม่ต้องแม่นมากก็ได้ค่าไม่ต้องถูกต้องเป๊ะมากๆนะคะคือเราต้องการแค่ไอเดียถ้าพอได้ตัวเลขมาแล้วประมาณได้อาจารย์ต้องการหน่วยเป็นเมตรนะคะ Centimeters? What meter? But it's only this big. But how can the radius be 0.1 centimeter? Okay. So we want. That's all right. We can leave it in centimeters. I don't care. We'll change it to meters in a minute. ใช่ไหมเราได้3เซนติเมตรเราได้3มิลลิเมตรใช่ไหมคะโอ้ยใช่เหรอมันดูเล็กมากเลย No, it's okay. It's in centimeters. We've got to convert to meters, but that's all right. I can do that. ก็เป็น3นะคะก็ต้องสูตรที่จะดูหน้าโอเคWe're going to change it? Okay. Oh, it's a bit big. Right. Okay. Just write what you made, what you got, right? Which you sort it out in a minute. มัน3 มิลไม่ได้หรอกค่ะมันไม่ถึงไม่ได้ What was half your marble? จริงๆมันอาจจะประมาณ2 มิลค่ะ ที่2นี่คือค่าที่รับได้น่าจะประมาณ2อันนี้อ้วนก็เขาถึงให้เฉลี่ยไงการทำแบบนี้ก็คือ No, you just want the radius.
ค่าน่าจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ละกลุ่มถ้าเกิดว่าของเราแบบกระโดดออกไปจากคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องลองคิดใหม่ radius of the small part. What was the radius? What is the radius of the marble? So it's 3 over r. So 3 over 75. So it's similar to this, right? So it's going to be 4, approximately. We don't worry about these. It's interesting. Comparative figures. Okay, we still have 3 groups to come. 3 กลุ่มแล้วค่ะเหลืออีก 3 กลุ่มถ้าได้หน่วยมาเป็นเมตรก็ดี I'm sure you can see from what's happening here that we're not all going to get the same result because we have not all used the same method. Thank you. Did you do this one? What was the radius of the marble? We've used a different method because each table used a different number to count, and you can see, that they're not all the same either. Those little hundreds and thousands are not all the same. They're different sizes, aren't they? Okay. Most people seem to be getting 0, 0, 0, 9. Similar. That's fine. Okay, that's all right, that's all right. We can leave the units can be sorted out in a minute. Thank you. Okay, what about this thing? This experiment raises a lot of questions about experimental technique. ค่ะก็คือว่าการทดลองนี้หรือว่าที่เราได้ทำไปแล้วการวัดและการคำนวณนะคะมันก็ที่เราได้ฝึกทำตรงนี้ค่ะก็นำมาซึ่งคำถามหลายๆคำถามนะคะที่เกี่ยวกับเทคนิคของ
การทดลองค่ะเทคนิคในการทำการทดลอง That is why we did not tell you how many to count. Your decision. เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่ได้บอกเรานะว่าการที่เราจะเอาไปคำนวณหรือว่าอะไรเนี่ยการวัดของเราจะใช้กี่อนุภาคกี่อันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ Because if you leave decisions up to students, it gives you an opportunity to discuss variable results and technique and experimentation. ค่ะเพราะว่าการที่อาจารย์ไม่ได้บอกเราว่าเราจะวัดโดยใช้จำนวนกี่เม็ดเล็กๆตัวนี้กี่อันหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือมันจะเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนเนี่ยค่ะคิดหาวิธีที่แตกต่างกันและการที่เขาใช้วิธีที่ต่างกันเนี่ยคำตอบก็จะต่างกันด้วยแล้วเราอยากได้ไหมคำตอบที่ต่างกันจริงๆเราอยากได้เพราะว่าคำตอบที่ต่างกันเนี่ยจะนำไปสู่การอภิปรายการถกเถียงการคิดการพูดการคุยประมาณนี้ค่ะ So let's have a look at what we've got here. This marble, not everybody's marble was exactly the same, but not very different. รูปกลมๆมาโบของอาจารย์นะคะว่า So most people got ตัวนี้เป็นอัตราส่วนนะคะ3 ส่วน r นะ So your radius was what? About a centimeter? Approximately? หน่วยเป็นเซนเท่าไหร่คะ Was it? รัศมีประมาณเท่าไหร่ The radius of the marble. 1 เซนได้ไหมคะ What did you get for your radius? Pardon? 0.5. 1.5 cm centimeter Diameter. Radius? radius หรือเส้นผ่าศูนย์กลางคะรัศมีหาร2ก่อน Millimeters? How many? รัศมีนะ 1.1 รัศมี radius 0.75 centimeter 0.75. Is that about what people got? The marble is about 1.5 centimeters across. Radius about 0.75 ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนไหมคะ centimeters. ลูกใหญ่อะค่ะรัศมีก็ประมาณ 0.75 เซน So let's take 3 over 0.75. That's centimeters. So we've got to multiply by 300 to get meters. So it's going to be about what? ได้เท่าไหร่คะ300 หาร 0.7 แล้วก็คูณ 100 Something around here, about 4,000, let's say. About 4,000. So let's say it's about 4,000. ค่านี้3 ส่วน r ของเม็ดใหญ่อะค่ะประมาณ 4,000 Now we come to this one. It's much, much smaller. We've got some variable results here. คราวนี้พอเรามาดูเม็ดเล็กนะคะจะเห็นว่าเราได้ค่าที่แบบค่อนข้างหลากหลายแตกต่างมาก But people seem to have got something in the region of 0.009. So let's take 0.009 because it's a nice number. 3 over 0.009 is going to be about 3,000. No, more than that. Meters 0.009. It's going to be much bigger. Is 0.009 right? It should be about 30,000. About 30,000, let's say. Now let's all calculate a nanometer particle size. We're not going to measure it, we haven't got one. Lucky, because our mathematics is very variable. Let's do 100 nanometers in diameter. Let's do a particle.
อันนี้จะลองมาคำนวณถ้า Your ใช้อนุ particle now อนุภาค is ระดับ 100 nanometers. Diameter, not radius. โอเคลองเอาเลขตัวนี้ค่ะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง100นาโนเมตรไปคำนวณโดยใช้สูตร R 3ส่วน R 10 to the minus 9. Now, I should point out, you should all get the same answer. จะบอกว่าทุกคนต้องได้เลขเดียวกันนะ Just calculate 3 over R for a nanoparticle. Nanoparticle of 100 nanometers. Yes. 100นาโนเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะค่ะThat what you get? It's 3 over a half of. It's 10 to the minus 7. And it's half. It's radius. 5 into. So put 10 to the minus 7 over the top. 5 into there goes. Or 6. 6. Stupid. Susan, Yes, I'm doing stupid things. got a comment coming here over your right shoulder. 6 times 10 to the 7. That number there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we had a few thousand before. Now we've got a huge number. What does this mean? ก่อนหน้านี้ค่ะที่เราได้ลองคำนวณโดยใช้รูปกลมๆมาร์เบิลแล้วก็ลูกที่เล็กลงตรงนั้นเราจะได้เลขเป็นหลักพันแต่พอเราเปลี่ยนเป็นระดับนาโนจะเห็นว่าตัวเลขขยับไปเป็น60 ล้าน Don't forget what we're measuring here. We're measuring the surface area to volume ratio. อย่าลืมว่าค่าตัวนี้คืออัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรนะคะ This is saying that for a nanoparticle, the surface area has such a huge effect compared with the actual volume of the particle. เราจะเห็นว่าผลหรือเอฟเฟกต์ของตัว surface ขนาดของพื้นที่ผิวเนี่ยค่ะเมื่อเทียบกับไซส์ของมันเนี่ยมีค่าแบบใหญ่ยักษ์อลังการมาก60 เท่า 60 ล้านเท่า What we'd like you to do now then is to go around the stations and find out what that means. What does it mean when something is so small? I just have a few comments from station to station before we start, and very kindly Kunapia has translated this whole section 2 into Thai, so you've got it in Thai. So let me talk about station 1 to start with. เดี๋ยวจะมีสเตชันเหมือนเดิมนะคะมี6สเตชันแล้วก็เราจะทำการทดลองกันแล้วก็คราวนี้เราจะมีชีทที่เป็นภาษาไทยให้ Station 1 is about the very famous lotus effect. คราวนี้สเตชัน1ของเรามาอยู่ฝั่งนี้นะคะ which we want you to try by spraying water onto the lotus leaf. Just hold it over the cloth
It says hold it over a bucket, but we haven't got a bucket here. Actually we got เอาถังมาเลยค่ะถังน้ Have you got a bucket? ำ yes Hooray. We need two actually. Two, One yeah, here. we got Okay, so you're going to spray the lotus leaf and compare with a lettuce leaf. Just dry your lettuce leaf before you spray and have a look at what happens there. ก็คือว่าเราจะมาดูเอฟเฟกต์น้ำกับใบบัวนะคะตรงนี้ก็เราจับใบบัวนะคะแล้วก็เราก็สเปรย์น้ำในขวดเนี่ยค่ะ Then ถือไว้บนถังนะคะแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับผักกาดหอมเนาะแต่ว่าผักกาดเนี่ยเปียกอยู่เราก็ซับให้แห้งนิดนึงก่อนการทดลองนะคะแล้วลองเปรียบเทียบความแตกต่าง we have a model kindly made by our expert model maker Professor Gore of the surface of the lotus leaf under a microscope. It says drop the water model onto the lotus leaf model. This is the water model, not this. Do not spray his beautiful model with water. This is a model water drop. โอเค Okay. โอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้เราทำการทดลองกับใบบัวของจริงแต่ตรงนี้เราจะมีโมเดลที่อาจารย์ไม้เป็นคนประดิษฐ์ขึ้นนะคะตรงนี้เราก็จะจำลองว่าในกล่องตรงนี้คือพื้นผิวของใบบัวในระดับใต้ไมโครสโคปคือสมมุติเราเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องนะคะใต้ใบบัวเขาจะมีลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็มีดรอปหยดน้ำ1หยดให้นะคะเราก็ลองหยดน้ำลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์บอกว่าอย่าสเปรย์น้ำจริงลงบนโมเดลอันสวยงามของอาจารย์ไม้นะคะ That is station 1. Station 2. Where's station 2? Station 2. Station 2. Station 2. Station 2 is over here. This is looking at light effects with nano-sized particles. นี่เราจะมาดูผลแสงนะคะเอฟเฟกต์ของแสงต่อนาโนพาร์ติเคิล You've got a torch here to shine on the มีไฟฉาย solution. ซึ่งเราจะมาส่องในสารละลายของเรา It might be better to take it over there where there's a little bit less light, but see what you think. But this torch has 3 settings. One flashes. We don't want the flashing one. We want the one that does not flash. So choose a setting that does not flash. And you're going to shine the light through, and then you're going to shine the light down and have a look. ก็คือเดี๋ยวเราจะทำสร้างสารละลายขึ้นมานะคะแล้วก็จะดูผลของแสงต่ออนุภาคนาโนเราจะใช้ไฟฉายตรงนี้อาจารย์บอกว่ามันมีโหมดที่เป็นแฟลชแบบกระพริบเราไม่เอานะคะเราเอาที่มันเป็นแสงแบบคงที่แล้วก็ตอนทำอาจจะเอาไปแอบทำตรงมุมมืดหน่อยจะได้เห็น This is a very interesting effect which you're all very familiar with. ก็คือมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว Pause for a minute. What do you think about that? If you shine light directly down through this เมื่อกี้ลืมบอกว่าอาจารย์ให้ฉายแสงในสองทิศทางนะคะแบบนี้แล้วก็แบบนี้ you'll observe at the bottom the light coming through is blue. And the light shining through sideways is blue. I'm sorry, shining sideways is blue. Yes. เป็นสีน้ำเงินนะคะ Sorry. โอเค Okay, they got that? And going down is pink. แต่ถ้าฉายแสงจากด้านบนลงไปจะเป็นสีชมพู I have to say in this room with all this light, the down effect is very hard to see. แต่ว่าแสงอาจจะเยอะไปแล้วไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นถ้าเราฉายลงไปที่ทางนี้หรือเปล่าหรือว่าจะลองปิดไฟ But there's a very nice effect. This is the effect that was developed or named for Tyndall, a man called John Tyndall. He was a great man, a great English physicist, and it was him that pointed out that this effect due to the scattering of light coming through the Earth's atmosphere, which causes you to see a blue sky. ก็คือปรากฏการณ์นี้ก็ที่เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นปรากฏการณ์ทินดอลซึ่งถูกค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นแบบเดียวกันที่ทำไมเราถึงเห็นท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงิน If you stand here on the earth and look up, what you see is the sky, and it is blue. เหตุผลที่เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าก็อธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์นี้ If you go up to the edge of the Earth's atmosphere and look up, what colour do you think you'd see up there? You can see it, or you could see it, flying in a jet, in a, what's it called, a Concorde jet. I've flown in a Concorde. He just wanted to tell you that. อาจารย์ได้นั่งเครื่องบินแล้วมองดูอาจารย์บอกว่าเปรียบเทียบว่าเราจะเห็นเป็นสีอะไรอาจารย์ซูก็บอกว่าอาจารย์แค่อยากจะโม้ว่าฉันได้นั่งเครื่องบิน When you get to 60,000 feet and you look up, you do not see blue. แต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในตำแหน่งที่ความสูงระดับนั้นนะคะเราจะไม่ได้เห็นเป็นสีน้ำเงิน What do you think you see? เราคิดว่าเราจะเห็นอะไร Black. สีดำ Nothing. Nothing at all. Yet the light coming from the sun doesn't change between out there at 60 miles out and on the surface of the surface of the earth here. The only thing that is different is the atmosphere, which contains all sorts of tiny particles. อาจารย์บอกว่าที่เราเห็นไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าแสงจากพระอาทิตย์เปลี่ยนไปนะคือพระอาทิตย์เนี่ยยังได้รับแสงอะไรที่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเวลาที่เราขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยค่ะพาร์ติเคิลบนชั้นบรรยากาศเนี่ยเขาจะมีพาร์ติเคิลที่แบบเยอะแยะมากมายหลากหลายอย่างซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้เอฟเฟกต์มันต่างไปแล้วก็ทำให้เรามองเห็นสีที่ไม่เหมือนเดิม One other effect I'd say about John Tyndall. John Tyndall said that he did not know of a finer calling, career, than that of being a teacher. ไม่เก็ตไม่กดอาจารย์ You got that? no He said that he did not know of any career for a person greater than being a teacher. ก็คือว่าไม่มีอาชีพไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าอาชีพครู Okay, I'm at station 3. อันนี้มาแทรกอยู่ท่อนในของบทก่อนเรียนไม่ทันแล้วก็ตั้งใจฟังที่ว่าเป็นเรื่องปรากฏการณ์แสง Station 3 is looking at two different size containers and what that means for their behavior. So station 3 has a large cup and a very small cup and some flour, and a large cup and a very small cup and some water. ก็คือสเตชันนี้จะมีแก้วค่ะ2ขนาดใหญ่เล็กแล้วก็จะมีแป้งให้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น2ขนาดเหมือนกันใหญ่เล็กแล้วก็มีน้ำค่ะ What you're going to do is to put flour, maybe half full, into this cup, and then empty it out and have a look at the cup. ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเติมแป้งลงไปในแก้วใบใหญ่นะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็เทแป้งกลับไป And then you're going to put it into the small cup and test what happens when you empty it out. until it's full or half Full, the small full, one full. เติมตัวอันเล็กให้เต็มนะคะแล้วก็เทกลับไปเหมือนกัน And it might help to, when you've emptied it out, run your finger around and see if there's any flour in the cup or how much flour ลองเอา in the นิ้ว cup. สัมผัสดูข้างในว่าหลังจากที่เราเทกลับไปแล้วค่ะลองเอานิ้วสัมผัสดูว่ามีแป้งติดขอบแก้วไหม See if there's a difference. แล้วลองดูความแตกต่างของระหว่าง2อันนี้นะคะ With this one, you're going to pour water into the cup อันนี้ and you're going to pour it out slowly. เติมน้ำลงไปแล้วก็เทกลับมาอย่างช้า And compare with this cup here. ๆก็ทำเหมือนกันกับถ้วยอันเล็กของอาจารย์แล้วเปรียบเทียบดู And what you will be observing
is surface area effects in the two cups. เราจะเห็นความเอฟเฟกต์ของ surface area นะคะพื้นผิวนะผลของพื้นผิวที่แตกต่างกัน Station 4. Station 4. 4. Station 4. The only thing I have to say about this is, in your instructions it says grind up 1 Alka-Seltzer and keep 1 Alka-Seltzer whole. I've got 6 sets here of half Alka-Seltzers. One is a half and one is small pieces. Don't grind up the half, grind up the small pieces in there, okay? That's all I want to say. There's 6 sets, 1 for each group. คืออาจารย์ได้เตรียมตัวเม็ดตัวนี้เข้าใจว่าเป็นยาลดกรดนะคะให้6กลุ่มอาจารย์ทำไว้6กองในแต่ละอันเนี่ยค่ะจะมีอันที่แบ่งครึ่งอันแบ่งครึ่งเนี่ยเราไม่ทำอะไรเขานะคะส่วนอันเล็กๆน้อยๆอันอื่นนะคะให้นำมาบดในตัวนี้ค่ะครกบดStation 5 is looking at optical effects and thinking about the effect of very thin films. เราจะดูผลของตินฟิล์มค่ะฟิล์มบางๆ So we've got here some nail varnish. น้ำยาล้างเล็บ And there'll be some water in the dish, about that much. มีน้ำประมาณครึ่งนึงค่ะ And each group has a piece of black card. จะมีกระดาษสีดำ And what you're going to do is put the black card into the water, under the water, but hold one end. So ก็คือให้สอดกระดาษสีดำเนี่ยค่ะลงไปในอ่างแล้วก็จับขอบไว้ข้างหนึ่งนะคะ And then drop some nail varnish onto the water. แล้วก็ drop หยดตัวน้ำยาล้างเล็บลงไปอะค่ะ And very carefully lift the black card so that the nail varnish film is on the card. เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมว่าเรา drop ตัวนี้ลงในน้ำเนาะแต่ว่ากระดาษของเราคืออยู่ใต้น้ำแล้วคราวนี้เราก็ค่อยๆดึงกระดาษขึ้นนะคะให้แน่ใจว่าไอ้บริเวณที่ drop เนี่ยอยู่บนกระดาษ And then we can set it aside and see what happens when it dries. แล้วก็จะเอาออกมาวางให้แห้งค่ะแล้วก็จะดูว่าหลังจากแห้งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง Okay, that's station 5, and station 6 is peppermint oil again, but a different question this time. Same experiment, different question. Okay. ทำการทดลองเหมือนกันเนาะแต่ว่าเพื่อที่จะตอบคำถามที่แตกต่างคำถามอื่นคำถามใหม่แต่ว่าการทดลองเหมือนเดิม Okay, if they can have their notes, please. They got the notes? You got your entire notes? Okay, excellent. Okay, off you go. เริ่มได้เลยค่ะ Just half fill it. Yeah. We're going to need a bit more water, please, in some of the jugs. That'll be fine. You can stir it up with that, actually. You can use it to stir it up. If you think it's not enough, you can add some more. It's bucket chemistry. Yeah, that'd be fine. Oh, that's got it. I think you should have
we'll throw the water out and just wipe it. I'll give you another cloth. Yes. There's a water tank down the corner for drinking water that they use. To dry the fish. So you're at this is your table. So let's put this carefully for you somewhere. Oh, that's very nice. แต่ว่าน้ำมันขาดเราต้องเอาเก็บ ต้องเป็นน้ำใต้ตัวน้ำเปล่าด้วยบ้างของเรามันได้ทันอยู่ของเรามันยากอะนี่ตัวนี้นี่เราก็ไปตรงขาค่ะบ้านต่อไปบ้านต่อไปอันนี้15เหมือนเดิมเลยเติมน้ำไป1 เซนติเมตรประมาณนั้นให้มันท่วมกันก่อนจริงๆไม่ต้องตีเสร็จแล้วก็มีถังที่แบบมีอันหนึ่งที่มีปฏิกิริยาแบบเร็วกว่าอันหนึ่งช้ากว่าหรือว่าอันไหนปฏิกิริยาเร็วกว่ากันนี่5เก่งจับปลายข้างเลยมันก็ถึงไปในน้ำใช่นะจับปลายข้างเลยข้างเลยจะไม่ข้างเลยแล้วเราไปไหนต่อคนก็ชื่อว่าน้องคะเติมน้ำหน่อยค่ะเด็กน้อยหนูวันน้ำมันแห้งเลยเข้าไปปีมเกิดเต็มขึ้นมาไม่น่าเชื่อปีมนี่มันเที่ยวเห็นว่ากระดาษสีไม่รู้กระดาษสีดำกระดาษน่าเชื่อเนาะแต่ว่านี่มันหยดเดียวพูดมันพิษเร็วเลยอ่ะไปถามเหรอคิดเพื่อแสงดูว่าแป้งเยอะไหมเขาให้มีแสงใช่คุณคิดว่าแสงเนี่ยมันทันแต่มันมีแสงเพื่อมีงานให้ด้วยนี่หยดตรงนี้หยดตรงนี้ Made a string. I haven't seen it do that before. ใช่2 หยด That's okay. เราไม่ได้จะดูนั้นอยู่แล้วต้องการดูแสงลุ้ง Throw the water away. That's fine. You need to put that somewhere to dry. วางไว้ให้แห้ง I think take it back. Take it to your group table เอา to กลับไป dry. ที่โต๊ะเราอะค่ะวางไว้ที่โต๊ะเราฝากไว้ก่อนอาจจะใช้ถุง
เกือบเต็มอ่ะ If you think you haven't got enough milk, put a bit more in, but not too much. ถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นนะคะหยดเยอะกว่านั้นก็ได้เอาให้พอเห็นคือเหมือนตักน้ำยาทาเล็บให้น้ำให้ของกระดาษได้แล้วเอาเลยเคลือบ Last table, last group, look on table, that's very good. เ
ไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวน้องเรื่องหลังส่งคุณไม่ทำรายการเนี่ยไม่เห็นนะทั้งนั้นมันใหญ่เกินของเป็นเสื้อสีแดงไม่ใช่อันนี้รีบสเต็ปเราลงคนดูไหมคนดูก็จะทีมOh, I can see very much. เห็นเห็นเข้าเห็นไหมก็คือนั่นน่ะลำใหญ่ๆอย่างนี้ลำใหญ่ๆลำแสงอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นเชิงแสงที่เขาสอนให้เรา You can make it go orange from the angle of the light. เปลี่ยนมุมของแสงดูค่ะเปลี่ยนมุมของแสงที่เรา That was good what you did with the orange. Do it again. It was good. Orange is going up. ถ้าแบบนี้ต้องดูคนเดียวไปดูข้างล่างเห็นแล้วทางนี้ในส้มออกมาส้มลองได้นะเข้าไปแล้วเข้าไปใส่ไปเลยถ่ายรูปไปด้วยนะมันเปลี่ยนก็จะได้เหมือน
รุปไงสมมติไงแล้วพี่แต่ถ้าเสร็จแล้วคว่ำแก้วลงเพื่อเทแป้งกลับคว่ำลงเอามาการสอนเล่นแต่มาไม่ได้ใช่นี่ของเราแห้งแล้วได้ฟิล์มไหมขวดเลยเป็นสีลุ้งเดือดเดียวแค่ในการลูกก้อนAre we all done? Everybody done everything? ตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จยังคะเดินครบทำงานทดลองครบหมดแล้วยังมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยไหมคะเห็นอันปราสุชาติบอกเห็นอาจารย์นะไอ้ตอมมันโอเคว่ะนั่นแหละมันจะจมูกแล้วมีแฟร์แล้วทำเดียวเลยนะทำเดียวแล้วเกิดคุ้มต่อไปนี่คืออะไรนะสวยมากแต่น้อยไปใหญ่เติมแป้งแก้วประมาณครึ่งหนึ่งแล้วคว่ำแก้วเพื่อตีแป้งกลับคนอย่าเอามาอย่าหรือเพราะแก้วมองแก้วตีแป้งแล้วก็รู้ว่าเป็นแป้งหรือพ่อหนึ่งก่อน Okay. ต้องยาวมันไม่เป็นแป้งสุดที่ฝ่าความแก้วปลามองดูเอายาวอันนี้เห็นแก้วห้องแห้งแล้วเรายังไม่แต่เราก็เห็นแล้วนี่ต้องสัมผัสได้เขาสัมผัสข้างในด้วยเขาไปชิมที่มันหยาบอันนี้แก้วแก้วเต็มอยู่แก้ว Okay.
Okay, Mike is going to come around the tables with a couple more applications of nano. เดี๋ยวอาจารย์ไม้จะเดินเอาการประยุกต์ใช้นาโนอีกแบบหนึ่งค่ะไปให้ดูทีละกลุ่ม One is a heat application and the other is a thin film. เป็นตินฟิล์มนะคะตินฟิล์มกับheat usage heat application A thin Is that what film, you say? yeah, on the shell. There's a thin You know what? and the other one Sue? is heat application. It's too cold in here for this. No, you keep your finger on it, it'll be fine. เกี่ยวกับการให้ความร้อน Get them to touch it. อันนี้เป็นตินฟิล์มที่เคลือบบนเปลือกหอย No, not. 徐轩去看的。 Yes. It's very cold in here. Very cold. Condition so. Yeah, that should change colour violently to reds and yellow, but it doesn't because the air temperature in here is too cold. Yeah, too cold. จมูกมันหนาวเกินไปต้องการ There, Okay. that's me. hot Yes, ถูกใจ better believe it. อ๋อความร้อนค่ะ Okay. And this is nacre. This is the inside of shells and oyster shells, and this will have a similar effect. And this is very, very tiny particles made up in seawater. Very beautiful. อันนี้เป็นตินฟิล์มที่เหมือนกับเกิดขึ้นตามธรรมชาติ What? น้ำทะเล Oh, sorry. No, that's not ต้องให้ความร้อน We need to go somewhere else. This changes between 30 degrees and 35 degrees. How about the So it's laptop? way down below that. How about the laptop computer? Can we get some heat? Can we get some heat from the computer? Yeah. Over there, you have to show them all. Nothing to show them. Yes, there is. She says there's something to show you, see? It changes temperature. It changes colour with temperature. You see that? No, you don't. No. But it isn't. ก็คือจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ เมื่อกี้เป็นมุกก็คือยังไม่เปลี่ยนอุณหภูมิก็ไม่มีสีอะไร ต้องใช้ความร้อนต้องให้ความร้อน I'm sure someone has a hot hand. Come on, make it change. I Well will, done. I will, I will. I will make it change. Just come on, shell while I'm doing this. That's a nano effect as well. This inside coating here is called nacre. That changes the light with very tiny particles with it. They're built in seawater. อันนี้ Get them in oyster shells as well. อันนี้คือแบบเกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะในทะเลน้ำทะเล Come on. I am. เคลือบเหมือนกับเป็นตินฟิล์มเคลือบอยู่บนเปลือกหอย Not. ข้างใน If we go outside, this will change colour, but not in here. They have seen liquid crystal before, so they're not going to be worried if they can't see it again. Okay. We're trying to show you liquid crystal, but it's too cold in here. Who's got a hot hand? Who reckons they've got a hot hand? Oh, that lady over there, she's got a hot hand. Actually, not hot enough for this. Sorry.
hardly does it here with her. Just give her a minute. Give her a minute. She'll just rub it a bit more. It'll be fine. At least we can see the hand there. The challenge. Who's the hottest person in the room? Hottest person Who's hot? ใครฮอตที่สุดในห้องนี้เราจะได้ดูกัน Baby is Nearly. Anyway, show them the show. To show you the inside of this, an oyster shells, very fine coating, little tiny particles. And this coating is called nacre. เป็นการโค้ดโดยธรรมชาติในน้ำทะเลอะ The helping of oysters in restaurants, when you eat the shell, the oyster has the shell, and you see this effect on the bottom. Hopeless. Look, have you taken a photo of this? Water bottle. Okay. The only one I want to just mention is smelling peppermint. I think the other stations you all saw what you were expected to see. But smelling peppermint, what is happening when you smell something? ก็คือว่าอาจารย์อยากจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับโต๊ะนี้นะคะเกี่ยวกับการดมกลิ่นของตัวเพปเปอร์มินต์นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราได้กลิ่นอะไรสักอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น evaporation The stuff is evaporating, but what's happening in your nose? ว่าที่จมูกเราอะค่ะเกิดอะไรขึ้นที่จมูก Nanoparticles, this thing keeps giving, nanoparticles are coming into your nose, and you have sensors in your nose which detect the smell. ก็คือว่านาโนพาร์ติเคิลหรือว่าอนุภาคระดับนาโนจากน้ำมันเนี่ยค่ะมาสัมผัสกับเซ็นเซอร์ที่จมูกของเรา So if you smell peppermint, that means particles of peppermint are in your nose. ก็คือถ้าเราได้กลิ่นเพปเปอร์มินต์ก็แปลว่าพาร์ติเคิลตัวนั้นอะอยู่ในจมูกเราแล้วเพราะฉะนั้นเวลา And if you smell something disgusting, like rotten food, it means particles of the rotten food are in your nose. ก็คือถ้าเกิดว่าเราไปได้กลิ่นอะไรที่เราไม่พึงประสงค์ก็แสดงว่าสิ่งนั้นอยู่ในจมูกเราแล้ว Which is a horrible idea. Horrible. But nanoparticles are coming in and you have sensors for a whole range of different scents in your nose. แล้วก็เซ็นเซอร์ในจมูกของเราเนี่ยค่ะดีมากเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะเซนส์หรือว่าสัมผัสตรวจวัดกลิ่นนะคะได้แบบเป็นเรนจ์คือกว้างค่ะเหมือนกลิ่นได้หลายแบบหลายระดับอย่างเงี้ยค่ะ Do we have another microphone? Excuse me, this one keeps going off. Hello, do we have another microphone? This one is going off all the time. Going off again. May I take that one? Okay, I'll just shout. No, you carry on. I'll just shout. There's got to be another microphone. I have one. No, oh, is this still okay? Actually, can you hear me? Yes. Yeah. Okay. All right. Let's have a look at some of this nano stuff now in terms of materials. The good. ข้อดีของนาโน Okay. material วัสดุนาโน Well, you saw the lotus effect, and what happens with the lotus effect is that the water particles on the lotus roll off. ก็คือว่าที่เราทำการทดลองใบบัวบนใบบัวค่ะเวลาเราสเปรย์น้ำไปบนใบบัวเนี่ยเราจะเห็นว่าโมเลกุลของน้ำอะค่ะเขามีการเหมือนกลิ้งไปบนใบบัว But when they roll off, they also pick up little
pieces of dirt as they go. ก็คือเวลาที่เขาไหลไปโรลหรือกลิ้งไปอะค่ะจริงๆเขาก็เหมือนกับว่าเหมือนเอาฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกอะไรบางอย่างเนี่ยไปด้วย Because the water has a greater attraction for the dirt than the lotus leaf. เพราะว่าน้ำอะค่ะคือเราคิดว่าจริงๆมันกลิ้งไปโดยที่ไม่ได้มีอินเทอร์แอคชั่นอะไรกับใบบัวจริงๆแล้วเขาดึงเอาพวกสิ่งสกปรกหรือว่าฝุ่นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะไปด้วยเนื่องจากว่าน้ำเขามีแรงดึงดูดต่อฝุ่นพวกนี้ค่ะมากกว่าใบบัว So even if the lotus leaf is in muddy water, it's always clean. ถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำโคลนก็ตามนะคะก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ The surface of the lotus leaf looks like our model, and each little bump on the model has wax, a wax-like substance on the top. ก็คือว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเราขยายหรือว่ามองไปใต้ไมโครสโคปหรือว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยค่ะบนใบบัวเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปุ่มๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าโมเดลของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้เคลือบแว็กซ์ไว้บนปลายของคัตเติ้ลบัตนะคะ And that's why the water can't stay. ทำให้น้ำทำไมนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมน้ำถึงกลิ้งไปบนใบบัวเพราะว่าเขามีลักษณะที่เหมือนเป็นแว็กซ์เคลือบอยู่ And when we made this model, I dipped those cotton buds into candle wax so that they're actually quite อาจารย์ hard. ใช้เทียนไขอะค่ะดรอปไปบนคัตเติ้ลบัต So wouldn't it be wonderful if we had paint on our houses that when it rained, it picked up the dirt and cleaned the wall? แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีถ้าเกิดว่าสีทาบ้านของเราอะค่ะคือให้มีคุณสมบัติแบบนี้เพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยฝนก็จะได้เอาฝุ่นสิ่งสกปรกอะไรไหลไปตามน้ำฝนด้วย What a fantastic idea! Make the paint like this, and maybe you have paint which cleans itself. ก็คือว่ามันก็คงจะเป็นไอเดียที่แบบที่ดีงามมากๆถ้าเราทำได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีสีทาบ้านที่เหมือนสามารถทำความสะอาดตัวเองได้คือเวลาฝนตกก็คือเป็นการชาร์จล้างไปด้วย We do. It's called lotus sand. It's already here. ก็บอกว่าซึ่งจริงๆก็คือมีอะค่ะก็เหมือนกับที่ใบบัวมีนั่นแหละก็คือคุณสมบัติที่เหมือนใบบัวมีเป็นสีย้อมที่ทำความสะอาดตัวเองได้เวลาที่มีน้ำไหลผ่าน They are going to put this kind of paint onto motor cars, so the people who wash cars will have no more job. แล้วเขาก็จะใช้สีที่มีคุณสมบัติแบบนี้ค่ะกับรถยนต์อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวคนล้างรถก็จะตกงานเพราะว่าฝนตกปุ๊บก็คือล้างรถ So if you're in the car wash business, sell it. ถ้าใครทำคาแคร์อยู่ก็ขายทิ้งได้เลยนะ Clothes. This T-shirt has been sprayed with water repellent spray, and now when you pour water stuff on it, it just runs off. ก็คืออย่างเสื้อตัวนี้อะค่ะเขามีการฉีดสเปรย์ที่กันน้ำไว้อะค่ะอันนั้นก็ถ้าเราฉีดสเปรย์เสร็จแล้วก็มาแบบเทน้ำลงไปอย่างเงี้ยก็จะไม่เปียกก็แน่นอนว่าสเปรย์พวกนั้นก็ต้องทำจากนาโนอนุภาคนาโน The bad, certainly cosmetics. We really don't know what the cosmetics are doing. That's the problem. We don't know what is safe and what is not safe. ก็คือปัญหาก็คืออาจารย์เน้นที่ตรงเครื่องสำอางค่ะนี่เหมือนกับว่าเหมือนเราอาจจะมีเทคโนโลยีที่มันเยอะแยะมากมายแล้วบางทีเราก็พูดได้ยากว่ามันดีหรือไม่ดีบางอย่างนะคะ Big cosmetic houses are investing millions of dollars
in nanotechnology research. แล้วบอกว่าเขาก็มีการทุ่มงบลงทุนที่แบบสูงมากๆค่ะเป็นล้านๆเพื่อที่จะนำนาโนไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนี่ยค่ะ But we don't know about the ability of those very small particles to enter the bloodstream and cause problems. แต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับว่าเวลาที่เราใช้เครื่องสำอางพวกนี้แล้วเขาสามารถจะดูเหมือนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของเราหรือว่าในกระแสเลือดอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้มีงานวิจัยที่คอนเฟิร์มได้ 100% ว่ามันจะไม่ส่งผลร้ายกับเราอย่างเงี้ย We just don't know. ก็คือเราไม่รู้ One of the interesting chemical effects of nanoparticles is the colors they have in solution when they're very, very small. ก็คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือสีนะคะในสารละลายต่างๆของอนุภาคนาโนสีสวยแน่นอนถ้าใครทำนาโนสังเคราะห์สารพวกนาโนอยู่ในแลบนาโนเนี่ยค่ะจะเห็นสีสวยๆอย่างนี้ This set of colors is gold in solution at the nano size. ค่ะก็คือเป็นระดับนาโนนะคะแล้วก็เขาละลายทำสารละลายนาโนอย่างเงี้ยค่ะให้สีที่แตกต่าง This technique, this technology has been known for thousands of years. ท่านบอกว่าเทคโนโลยีนี้ถูกค้นพบมาแบบเป็นพันปีแล้ว It was certainly known to people who made glass in China, in Europe, 1,000 years ago. โดยเฉพาะคนที่ทำแก้วอะค่ะน่าจะเป็นที่ใช้ประดับตามพวกโบสถ์หรืออะไรอย่างเงี้ย The red color is gold, the yellow color is silver at the nano size. สีแดงคือทองนะคะอาจารย์บอกส่วนสีอีกสีนึงคือสีอะไรนะสีน้ำเงินหรือเปล่าคะเป็นเงินค่ะ I'm not sure about this window, which is in Bangkok, but it's also old, and so I imagine that I couldn't find the actual technique on the web, but I'm sure it's the same, nanoparticles in the glass. อาจารย์บอกว่าอันนี้ก็ของไทยเราเองนะคะแต่ว่าอาจารย์ยังหาที่มาไม่ได้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรในการทำแต่อาจารย์มั่นใจว่ายังไงก็ตามน่าจะเป็นนาโนพาร์ติเคิลที่อยู่ในแก้วอะน่าจะเป็นเทคนิคที่เหมือนกันกับทางฝั่งตะวันตก What we do know about the red in the glass has very recently been shown that it has another effect as well. นอกจากคือมันมีเอฟเฟกต์เพิ่มมาอีกอันหนึ่งด้วยค่ะที่เพิ่งจะรู้กันเนี่ยค่ะ And that effect is that as the sunlight falls on the window, the nanoparticles begin to resonate. เขาบอกว่าเวลาที่แสงอาทิตย์อะค่ะส่องไปบนอันนี้ค่ะนาโนพาร์ติเคิลจะเหมือนกับ And this resonance causes the particles to absorb polluting particles, bad organic volatile compounds are absorbed, so they do not pass through the glass to the people. ก็คือเขาบอกว่าเวลาที่แสงฉายไปเนี่ยเกิด resonance เกิดการสั่นของตัวนาโนพาร์ติเคิลที่อยู่ในกลาสแล้วนาโนพาร์ติเคิลพวกนี้ก็จะสามารถจะดูดซับพวกนาโนพาร์ติเคิลอื่นๆที่เป็นมลพิษอะค่ะเข้าไปได้ This is a very famous cup made by the Romans. อันนี้เป็นของคนโรมันนะคะเป็นถ้วยที่ถูกสร้างขึ้น And the interesting thing is that when you look through it, one way it's red and the other way it's green. ก็คือว่าน่าสนใจก็คือว่าถ้าเรามองฝั่งหนึ่งจะเป็นสีแดงอีกฝั่งถ้าไปมองอีกฝั่งจะเป็นสีเขียว Or you could pour different liquids in and change the color. ทีนี้พอแบบเติมสารละลายหรือเครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามที่มีสีไม่เหมือนกันเติมเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะเกิดสีที่ไม่เหมือนกันด้วย Only in 1990 did we
finally discover what's going on here. ก็คือในช่วงต้นของปี 1919 อะค่ะที่เขาสามารถจะหาคำอธิบายได้ว่ามันคืออะไร What is happening is that there is gold and silver in this cup at the nano scale. ก็คือว่ามีอนุภาคทองแล้วก็เงินในวัสดุตัวนี้อะค่ะในระดับนาโน How the ancient Romans ground up the gold and silver to such a small size, we have no idea. เขาก็บอกว่าคนโรมันโบราณเนี่ยสามารถที่จะบดหรือว่าสร้างอนุภาคนาโนของเงินและทองได้ยังไงเนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบเรายังไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไง If you put it under a microscope, you cannot see the particles. You can only see them under an electron microscope. ก็คือว่าถ้าเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาก็คือเราจะไม่เห็นอะไรเราต้องเอาไปส่องพวกจุลทรรศน์ส่องกลาดหรือว่าพวก SEM TEM อะไรอย่างเงี้ยค่ะ There are many other nano effects. Here's a paint which reflects the light differently on the glass. I just bought it in the craft shop and painted the ตัว glass. นี้เป็นpaint หรือสีย้อมที่เป็นระดับนาโนเหมือนกันแล้วก็สามารถจะ reflect แสงนะคะสะท้อนแสงได้ There's a lot of waterproof clothing being sold now, which has a structure similar to this. This is the model. The Lotus is พว the กเสื้อ model. กันน้ำต่างๆนะคะเสื้อกันน้ำต่างๆก็ถูกสร้างมาโดยใช้ไอเดียนี้เหมือนกันก็คือเคลือบด้วยอนุภาคนาโนแล้วก็ใช้หลักการเดียวกับใบบัวตัวนั้น So if we're discussing materials, it's very important to talk about technological advances, but it's also important to talk about where they got their idea from. ก็คืออาจารย์บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เรามักจะพูดถึงเทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมที่จะพูดถึงที่มาของไอเดียเหล่านี้ว่าจริงๆมันก็มาจากธรรมชาติอย่างเงี้ย Any comments or questions about this amazing technology? มีคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโนไหมคะ Okay. All right. We have a little bit left to do today to look at reactions and to look at writing formulae, but we started lunch a half an hour early. Maybe we should have tea now. Okay, and resume in about 15 or 20 minutes. So tea is over there. ก็ทานเบรกกันได้เลยค่ะใช้เวลาประมาณสัก 15-20 นาทีกับ ส่งรูป Or maybe there are some around. People haven't used. Got some more here. That's all. ใครนะพี่โบก็เหมือนกันตั้งหลักก่อน How's our nail varnish beautiful theme going? Oh, that's nice. It's really nice. You want milk?
Actually, this Alka-Seltzer is not the right one, Mike. One way to find out. Venice, but Well, it doesn't tell me about it. It says you go home and try it. Great lesson in reading the labels carefully.
side. Pen. Just ask them. เห็นถือแล้วนึกได้เลยเรียนชายค่ะไปเข้ามาแล้วอะไรที่เขาได้ใหญ่ใหญ่มากแต่ไม่มีอะไรนะเบา Oh, pen. She's probably not going to know what you're doing. Got anything left over here? Tweezers? No, no. Tweezers, final. Put 3-7 on the table. No, not five.
แล้วปีนี้เป็นเจ้าภาพปฏิบัติการเจ้าภาพเราใช่ไหมเลื่อนขึ้นมาหาเลยขึ้นเหมือนแบบไม่ได้อะไรเลยขนาดเข้าเดินเวลาเดินเลื่อนเหมือนจะต้องไปเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพเขาเลยเลื่อนทุกอย่างเลยขึ้นแบบนั่นเลยดีที่เวลาที่ต้องเรียกมากเลยนะก็เตรียมสอบยังไงล่ะเนี่ยเพิ่งสอบกลางภาคเสร็จสอบกลางภาคเสร็จแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยเราเรื่องเราจะต้องอยู่ไฟนอกก็ไปสอบสอบสัปดาห์ไปออกก็สอบไปอาทิตย์หน้าส่งข้อสอบแล้วค่ะใช่ต้องไม่รู้จะอะไรก่อนต้องระวังต้องดูไม่ลืมเกลียดอะไรเขาเอาไปให้เด็กที่บ้านเอาไปให้เด็กที่บ้านดูไม่ได้เกมก็มีเกมของไม่เพิ่มมีกับเป็นคล้ายๆเป็นแอคทิวิตี้แจกให้เอาไปเล่นได้ชื่อเอาบอกข้างหน้าเลยค่ะได้ขอได้เลยขอได้เลยเขาแค่เหมือนกับให้สแกนของอาร์โค้ดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แค่นั้นเองค่ะนี่เอาไปให้ลูกเล่นลูกหลานแค่นี้ที่เอาไปเพื่อที่จะเป็นแบบnanotechnology is very big in Australia. Nanocosmetics, I think, is really bad. They've got a big campaign against nanocosmetics, but using nano in medical uses, all sorts of different uses. Yeah.
if you wanted to do a master's degree in Australia, then you would have to get some qualification, test. It depends. I mean, our university, our university has a college where people go and do 10 weeks of English. They have to have a minimum English qualification, and then they have to have 10 weeks to get up to the maximum level. That's intense English tuition. I don't know about all you do is apply, find out what they want. But certainly all of the Australian universities have that English scholarships for masters and second degrees are very difficult. I don't want to put them on, but they are very difficult to get because most master's degrees aren't the best bet is to look at something like the Endeavour Foundation, something like that. I think that covers it too. I'm not sure. But there are some schemes. Some schemes which give scholarships to overseas students to come. I'm pretty sure that one is okay. But I'll have a look on the road. Put in Australian scholarships for international students and see what comes up. Yeah, that's my best advice to you, because getting a scholarship from the university is impossible, but getting a scholarship from the Australian government is a different matter. They have a lot of schemes where they encourage students to come to Australia. And also ask the Australian Embassy as well what's going on, because they too will have an idea of whether there are sponsored schemes for Australia. So certainly ask the Australian Embassy. The guy who was here yesterday introduced us. He's from the Australian Embassy. He's quite new, so he'll be wanting stuff. So speak to him. Right. Are we all ready to go? You've got some. You're absolute star. Right, let's talk a little bit more about reactions. ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเพิ่มเติมหน่อยนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี Acids and bases are on every syllabus. เรื่องกรดเรื่องเบสซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะอยู่ในคอร์สเรียนของทุกที่ค่ะ And you know what? They're boring. แต่มันก็น่าเบื่อใช่ไหม เป็นหัวข้อที่อาจจะน่าเบื่อนิดนึง And one of the most boring things is red cabbage indicator, which I made in Australia and brought all the way here from a red cabbage. ตัวนี้เป็นradish Red cabbage. ตัว cabbage ตัวผักกะหล่ำปีใช่ค่ะสีม่วงอาจารย์สร้างมาจะใช้เป็นอินดิเคเตอร์นะคะแล้วก็เอามาจากออสเตรเลียด้วย Every chemistry teacher knows about red cabbage indicator. Every chemistry teacher. really Yes, really. อาจารย์รู้จักใช่ไหมคะ And what do we do with it? We say to the students, you can go to your kitchen and you can classify acids and bases in the kitchen. ก็คือเราบอกสิ่งที่เราบอกกับนักเรียนก็คือว่าถ้าเราสร้างตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาในครัวที่บ้านนะคะเราก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นอินดิเคเตอร์เพื่อตรวจกรดเบส
ต่างๆได้ Who could care? Who could care? Nobody cares. ก็ไม่มีใครสนใจอยู่ดีไม่ใช่เรื่องสำคัญ Only chemists care about classification. ก็คือมีแค่นักเคมีเท่านั้นแหละที่สนใจเกี่ยวกับการ classify หรือว่าแยกประเภทนะคะว่าไหนกรดอันไหนเบสซึ่งจริงๆคนทั่วไปก็ไม่ได้สนใจ Students don't care. หรือนักเรียนของเราเองก็ไม่ได้แคร์ It's not interesting. ไม่ได้น่าสนใจอะไร I don't want to know if my dishwashing liquid is alkaline or acid. I don't care. So how are we going to use these sorts of ideas in a more interesting way? แต่จะบอกว่าเราสามารถที่จะใช้อันนี้ค่ะในแบบอื่นได้ที่มันน่าสนใจกว่านั้น We have to think about reactions that concern us. ควรจะนึกถึงปฏิกิริยาต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยค่ะ So let's have a look at a couple of reactions that concern us. Well, one reaction that concerns us. Reactions in our stomach. อย่างเช่นปฏิกิริยาที่เกิดในกระเพาะของเราเนี่ยค่ะที่มันเกี่ยวข้องแล้วคิดว่าสำคัญสำหรับเราเนาะปฏิกิริยา Okay, so you can just choose at every table. Choose per table. Thank you. They've got them ready. Six. Yeah. Give the mic out where? So we can give it out nicely. 6 things sometimes. How much you want in each thing? They only need spoon. Spoon now. Spoon is what you find. You want some? Yeah, that'd be good. Yeah. Just tip some in. It doesn't matter how much. We got the spoon back from the table at the back. I'll get a spoon off my cup. Okay. A teaspoon will be fine. Okay, I'll leave that to you. All right. So, in our stomach we have acid, right? So we're going to give you some vinegar. ในกระเพาะเรามีกรดนะคะใช่ไหมอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวอาจารย์จะให้น้ำส้มสายชูมา We're going to give you some vinegar to be acid. เพื่อที่จะเป็นกรดให้กับเรา Coming round with stomach acid. It's not really stomach acid, but I couldn't bring stomach acid on the aeroplane. จะบอกว่าเนี่ยเราจะใช้น้ำส้มสายชูแทนกรดที่อยู่ในกระเพาะเราเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถจะขนกรดตัวนี้มาจากขึ้นเครื่องบินมาได้อะค่ะ acetic acid ของข้าวสายชู All right, everyone's got some stomach acid, I hope. Now, you can actually make indicators out of lots of vegetables, not just red cabbage. จริงๆแล้วเราสามารถจะสร้างอินดิเคเตอร์ของกรดและเบสเนี่ยค่ะได้จากผักผลไม้อะไรอีกได้อีกหลายชนิดเลยนะคะไม่ใช่แค่ตัว red cabbage This is beetroot indicator up there, which I made at home. อย่างตัวอย่างในรูปค่ะสร้างจากบีทรูท And this is red cabbage in different solutions. แล้วก็ตัวนี้ก็สร้างจาก red cabbage เหมือนกันค่ะโดยที่ละลายในสารละลายแต่หลายๆแบบ So okay, red cabbage indicator in acid. คราวนี้จะใส่ red cabbage indicator ตัวนี้ลงไปในกรด This is red cabbage indicator
indicator in water, so you can see the difference. ก็จะเห็นความแตกต่างของสีค่ะเราหยดตัวนี้ลงไปในน้ำส้มสายชูเทียบกับ Presumably, if you eat red cabbage, your stomach goes that pink color. ถ้าเรากินตัวกะหล่ำปีสีม่วงนั้นลงไปกระเพาะเราก็จะในกระเพาะก็จะมีสีประมาณนี้ค่ะไปเจอกรดในกระเพาะเรานะแต่บ้านเรากินไหมคะเรามีไหมไม่ค่อยมีใช่ไหมมีเหมือนกันมีหรอเคยช้อปปิ้ง Okay. Now what happens sometimes is that you don't feel so well because your stomach is feeling very acid. You have indigestion. เวลาที่เราแบบรู้สึกไม่ดีเวลาเรามีกรดเยอะเกินไปในกระเพาะอะค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรที่จะย่อยอย่างเงี้ยก็คือเราอาจจะรู้สึกไม่สบายท้องประมาณนั้น So what you do is you take some sort of remedy for your indigestion, and the oldest remedy was bicarbonate of soda. I have some. อาจารย์บอกว่าก็วิธีการรักษาแบบโบราณก็คือการใช้ตัวนี้ค่ะผงฟู We have some here. We have some here? Yes. Okay. So what we'd like you to do is to add some water to this bicarbonate of soda. ตัวผงฟูหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตตัวนี้ค่ะนี่ก็คือ Put เป็น some water in there. เป็นตัวที่จะใช้รักษาการมีกรดเยอะในกระเพาะแบบโบราณนะคะ Take one of that. อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวให้เติมให้ทำสารละลายตัวนี้ก็คืออาจจะละลายน้ Here you go. ำโซเดียมไบคาร์บอเนตผง We ฟู got ค่ะ some water. No one's got water anymore. You've got water on the table, little bottles. They- Yeah, that's all they need. ต้องใช้ This girl's taking a picture of the water. Very special water. It's heavy water. มุกของอาจารย์เนี่ย You want to use a เอฟ bit วี of วอ this? เตอร์ You can use a มี bit ทู of โอ this. Okay. Mix it up. Yep. นะคะเติมน้ำลงไปค่ะละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต Now, if you have too much acid in your stomach, you're going to put some bicarbonate of soda in a glass and you're going to drink it. And let's see what happens when it gets to your stomach. Add it to the vinegar. ก็คือถ้าเราใช้วิธีการรักษาแบบโบราณโดยการดื่มสารละลายหรือว่าเราละลายผงฟูในน้ำแล้วเราดื่มเข้าไปเวลาที่เรารู้สึกท้องอืดแบบมีกรดเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ลองเทลงไปในตัวสีชมพูของเราอะค่ะว่าตอนนี้ในกระเพาะเราเป็นกรดอยู่เนาะทีนี้เราจะเติมตัวนี้ลงไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรากำลังรักษาตัวเองนะเรามีกรดเกินมีกรดในกระเพาะเยอะAdd it to the vinegar and see what it does. เติมลงไปเลยค่ะเติมแล้วสังเกตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฟู This is neutral. This is in water. So this is now much closer to neutral. Not acid or basic, just nice and neutral. You feel much better. สังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างค่ะ Okay, this is in water only, so this is neutral. So that's pretty neutral too. อาจารย์บอกว่านะคะเราจะเห็นว่าสีเนี่ยจะกลับมาเหมือนคล้ายๆเป็นสีม่วง Yes, it makes gas. You will go burping when you take bicarbonate of soda, but you will feel better. See, this is จะ neutral. เห็นสีว่ามันจะใกล้เคียงกับสีม่วงของตัว red cabbage ตัวนี้นะคะนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าค่า pH ของมันน่าจะใกล้เคียงกับตัวนี้ก็คือเป็นกลางนะคะนั่นแปลว่าถ้าเราเติมตัวนี้ลงไปในกระเพาะตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยจะไปปรับ pH ในกระเพาะเราให้กลับมาเป็นกลางก็คือมันจะมีการสร้างแก๊สแล้วเราก็จะมีการเรอ So this is เกิด neutral. ขึ้น Now you've แต่ made เราจะรู้สึกสบายท้อง and you're feeling
Everyone's feeling better now because they have not got such an acid. อาจารย์บอกว่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นแล้วเลยแล้ว มีการสร้างแก๊สนะคะมีการเรียบร้อยก็หายปวดท้องอืดท้องเฟ้ออะไรก็หายไปแล้วตอนนี้นะคะ Now this may seem a small thing, but if chemistry is not relevant to people, it's not interesting. And as I say, classification isn't really relevant. That's a chemist's idea. But showing how we use acids and bases in our lives is a different matter. And enabling people to see what's going on and saying this is what the indicator's for, that's a better idea. ก็คืออาจารย์บอกว่าอินดิเคเตอร์หรือว่า classification หรือการแบ่งแยกประเภทของสารอะไรก็ตามพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปสนใจเลยคือการที่เราจะทำให้คนสนใจได้เราต้องลิงก์มันกับชีวิตสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกับตัวของเราเองนะคะโดยเฉพาะนักเรียนนะกับนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ It is the colors of an indicator are very nice for students to see, but there has to be a relevance for everything. ก็คือว่าสีสวยก็จริงนะคะแต่ว่าการที่เราจะทำให้ดึงความสนใจของนักเรียนได้เนี่ยก็คือเราต้องเอามาเกี่ยวกับชีวิตของเขา Any comments or questions about acids and bases? มีคำถามเกี่ยวกับกรดเบสพวกนี้ไหมคะอาจารย์อาจจะเหมือนเป็นตัวอย่างง่ายๆว่าเราจะเอาการอะไรที่เกี่ยวกับกรดเบสอินดิเคเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ยังไงอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างแต่ที่เหลือเราก็ไปคิดต่อว่าเราจะไปเอาอะไรมาทำได้อีกบ้างนะคะ Okay. All right. We said we were going to talk about formulae. And I think it's a difficult topic because when students have to write formulae, they also have to write reactions. And that's hard when they start. ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะมีการพูดถึงสูตรเคมีกันแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนนะคะโดยเฉพาะในตอนเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าสูตรเคมีพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องไปเขียนสมการเคมีต่อด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะในตอนเริ่มต้นเนี่ย I have my personal system which I introduced quite early like grade 7You may hate it อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะใช้ตัวนี้ซึ่งอาจารย์เนี่ยนำเข้าเหมือนกับว่าเด็กน้อยนะคะวัยเกรด7 You may hate it because it's not pure chemistry. It's helpful chemistry. มันอาจจะไม่ใช่เคมีจ๋าแต่มันเป็นเคมีที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อะค่ะAll I can tell you about this is students like it, it helps, and they do not still do this in year 12. They like it, it helps. เด็กจะชอบอาจารย์บอกอาจจะจากประสบการณ์ของอาจารย์ And if you don't like it, feel free to say no, I'm not going to do that. ก็คืออาจารย์บอกว่าอันนี้เด็กชอบแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบเนี่ยก็เซโนได้นะ But I can tell you that I see students with this piece of paper in their hand when they're trying to write formulae and do equations, and I know that they find it useful because it's easy. อาจารย์บอกว่าจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะเด็กจะชอบค่ะอาจารย์ใช้เนี่ยไอ้1 แผ่นนี้แหละค่ะที่จะให้เด็กได้เริ่มต้นเขียนตัวสูตรเคมีเขียนสมการเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กก็แฮปปี้กับมัน So it's hooks. เป็นตะขอนะคะ And if you want to write a formula, you have to keep each hook
hooked to something else. ก็คือว่าจะต้องเอาตะขอเนี่ยค่ะไปเกี่ยวกับบางอย่างอื่นก็คือเอาตะขอไปเกี่ยวกันนะคะเวลาที่เกิดปฏิกิริยาเคมี So for example, if you take sodium, which is on the left-hand side, and you want to match it to oxygen, which is on the right-hand side, sodium has one hook, oxygen has two hooks, so you will need two sodiums to hook to the oxygen. อาจารย์พูดถึงหน้านี้อยู่นะคะเราจะเห็นว่าอาจารย์บอกว่ายกตัวอย่างนะคะถ้าเราดูตัวโซเดียมน่าจะเป็นตัวที่2นะคะใต้ไฮโดรเจนเขาจะมี1ฮุกก็คือ1ตะขอในขณะที่ออกซิเจนที่อยู่ขวามือคอลัมน์ทางขวาเนี่ยค่ะจะมี2ตะขอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างสูตรด้วยการเอาโซเดียมไปเกี่ยวกับออกซิเจนเนี่ยเราก็ต้องใช้โซเดียม2ตัวจะได้มีตะขอแบบ2ตะขอเพื่อไปเกี่ยวกับออกซิเจนนะคะ On the back are some groups: nitrate, carbonate, sulfate with hooks, and hydroxide with a hook. ดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นพวกไนเตรตพวกไฮดรอกไซด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ And at the bottom are the friendly gases: hydrogen, oxygen, chlorine, nitrogen, which have to be together always. แล้วก็จะเป็นแก๊สค่ะอันล่างข้างล่างนะคะหน้าหลังด้านล่างก็จะเป็นพวกแก๊สไฮโดรเจนออกซิเจนแก๊สคลอรีนN2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay, I know this is kind of simple, but in the beginning, formulae need to be simple. ค่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเราเริ่ม introduce หรือว่าเริ่มนำเด็กคือให้เรียนรู้ตอนเริ่มต้นนะคะรู้จักคำว่าสูตรเคมีอะไรต่างๆถ้าเราเริ่มต้นด้วยมันก็ควรจะเริ่มด้วยสิ่งที่ง่ายๆอะค่ะ So the first step when we got this is to ask students to write some simple formulae, things like sodium oxide, and to point out about the subscript. The difference in meaning between this two and this two. This means two of those, and this means just two of those joined to that one. ก็คืออย่างความแตกต่างที่อาจารย์บอกว่าอันนี้พวกเราคงรู้อะค่ะก็คือเหมือนว่าถ้าเขียน2ไว้ด้านหน้าอย่างนี้ก็คือมี Na 2ตัวโซเดียมแต่ว่าถ้า2แบบนี้ก็คือว่า2ตัวนี้ที่ฮุกอยู่กับออกซิเจนอย่างเงี้ยค่ะ So once students can do that, and they can do it very easily using this, they have no trouble, we give them something a little bit more difficult. ก็พอเราเอาฮุกตัวนี้ไปให้นักเรียนรู้จักนะคะแล้วก็บอกเขาว่าถึงความแตกต่างของวิธีเขียน2แบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราจะเพิ่มสิ่งที่ยากขึ้นให้กับเด็กWe ask them to find out where formulae are wrong. Because if you can find out, if you can say why a formula is wrong, then you're understanding what you're doing. ก็เดี๋ยวอาจารย์จะแจกชีทนะคะเด็กน้อยเร็วๆอาจารย์ต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนใจเร็ว So I have here for you a copy of what we give the students as stage 2. คราวนี้พอเด็กรู้จักตะขอของเราแล้วรู้จักความหมายของการเขียนความแตกต่างของการเขียน2แบบนี้เราก็จะแจกชีทอีกอันนึงค่ะคราวนี้เราจะให้เด็กดูว่าสูตรไหนที่ผิดให้เขาหาที่ผิดค่ะ And then there is stage 3, which is also here, to find out what is wrong with the number in front. This number here. มันจะมีชีทที่เพิ่งแจกนะคะมันจะมี2พาร์ทแรกก็คือให้หาว่าสูตรเคมีไหนที่ไม่ถูกก็คือพอน้องได้ไอเดียเรื่องของการตะขอพวกนี้แล้วอ่ะเขาจะสามารถบอกได้เลยว่าสูตรเคมีไหนที่เราให้ไปเนี่ยเขียนผิดพาร์ทที่2ค่ะพาร์ทที่2ก็คือตัวเลขคราวนี้เริ่มมีเรื่องของการดุลสมการเข้ามาก็คือ
เมื่อเขาได้ไอเดียนี้ไปแล้วเขาก็จะสามารถหาได้ว่าตัวเลขไหนที่ไม่ถูกอะค่ะเขาต้องแก้ตัวเลขค่ะพาร์ทที่2พาร์ทล่างนะคะ This is quite a higher level exercise actually. Both of these, number 1 and number 2, are quite a lot more difficult than just writing a formula. ก็จะเป็นระดับที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะยากขึ้นแล้วก็จะซับซ้อนขึ้นหน่อยไม่ใช่แค่การเขียนสูตรอย่างเดียวแล้วคราวนี้มุกขยับขึ้นไปถึงระดับที่ว่าหาว่าสูตรไหนผิดแล้วก็มีการบาลานซ์สมการ You can make it a challenge. It is a challenge. I've said the formula challenge. Who can get it right? Who can do it? ก็คืออาจจะทำให้เด็กรู้สึกท้าทายว่าเราจะทำได้ถูกใครจะทำได้บ้างใครสามารถที่จะทำแบบฝึกหัดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะท้าทายเด็กหาวิธีการมาหลอกล่อ And I'm sure all of you can do this without the help of hooks. อาจารย์บอกว่าแต่พวกเราทั้งหมดในห้องนี้น่าจะทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไอ้ชาร์ตฮุกตัวนั้นหรือเปล่า But beginning students can't. They need the help of understanding those valency hooks which are on that little sheet. แต่เด็กน้อยตอนเริ่มต้นเริ่มเรียนเคมีเริ่มรู้จักสูตรเคมีเนี่ยการได้ใช้ตัวตะขอพวกนี้ค่ะจะช่วยได้เยอะ I just want to tell you a story about a group of people that we had working with us in Australia who loved this. อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่ได้ทำงานกับคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทำงานกับอาจารย์ที่ออสเตรเลีย We had a project with a group of mothers of high school children who did not know chemistry. เขามีกลุ่มหนึ่งของคุณแม่นะคะคุณแม่ของนักเรียนมัธยมปลายซึ่งคุณแม่เหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานของการเคมีไม่ได้เป็นนักเคมีอะไรเนี่ย These mothers actually did not know physics or biology either. So they don't like science, I guess. No, they did like science, but they had had bad experiences or no science or anyway, now they had children in high school. Okay. ก็คือคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้มีเบสิกของเคมีฟิสิกส์ชีวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นคุณแม่ละแล้วก็มีลูกที่เรียนระดับมัธยมปลาย So we had this project. We said, you come for 6 mornings every Friday for 6 weeks for the morning, and we will do high school science. เขาก็เลยเชิญชวนคุณแม่เหล่านี้ว่าให้มาทุกๆวันศุกร์เป็นเวลา6สัปดาห์ก็คือ6ครั้งนะคะ6ครั้งทุกวันศุกร์ We will not cheat and do it at a very elementary level. We will do it at high school level. แล้วก็เราจะฝึกวิทยาศาสตร์บางอย่างกับคุณแม่กลุ่มนี้นะคะแล้วก็จะทำในระดับความรู้ของม.ปลายด้วย Because we know you want to help your children with their homework. เพราะว่าคิดว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะอยากเอาความรู้พวกนี้ไปช่วยทำการบ้านช่วยลูกทำการบ้าน So what we did was we treated them as colleague teachers, not as students. แล้วเราก็เหมือนกับว่าปฏิบัติกับคุณแม่เหล่านี้ค่ะเหมือนกับเป็นครูด้วยกันไม่ได้ทำกับเขาเหมือนว่าเขาเป็นนักเรียนนะ We said these are the difficulties that your children will have. This is what the problems will be when they come home, and we will help you with those problems. ก็คือจะชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่นักเรียนจะมีคืออะไรแล้วก็คือจะช่วยคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยค่ะ The subject of formulae was one of the topics which we did with these mothers, and we only had one morning to do it because we had to do physics and biology. โอเคก็คือใน6วันนี้ค่ะจะมีแค่1วันเท่านั้นที่ได้ทำในวิชาเคมีแล้วเขาก็เลือกเรื่องของสูตรเคมีนี่แหละไปทำค่ะ They were very successful with the hooks. We told them, your students will not have these hooks, but maybe your children can use the hooks as well, which they did at home, but not at school. อาจารย์บอกว่าก็
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยนะคะหลังจากที่พาคุณแม่ทั้งหลายมาฝึกใช้ฮุกพวกนี้นะคะแล้วก็บอกว่าสามารถที่จะเอาไปให้ลูกๆค่ะทำตอนทำกันบ้านได้แต่ว่าทำที่บ้านนะอย่าไปเอาไปใช้ที่โรงเรียน The mothers did see this as a challenge. Ha! I got it right! I got it right! แล้วมาเตอร์ทั้งหลายคุณแม่ทั้งหลายก็รู้สึกสนุกสนานมากกับการได้ใช้ Very excited when they got it right. เขาก็ตื่นเต้นสนุกสนานมากเวลาที่ทำสูตรเคมีได้ถูกเนี่ย So what was the outcome of this project? Well, it became very famous because it went on television. The television people came, and it even was here in Thailand on TV. They showed it on the news. ค่ะก็บอกว่าตอนนั้นประสบความสำเร็จมากแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่แบบโด่งดังไปเลยในประเทศนะคะเนื่องจากว่ามีการแบบนำเสนอข่าวทางทีวีอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ Mothers are having homework in science. คุณแม่ทั้งหลายก็มีการบ้านที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะ One mother, after the course was finished, became so interested in chemistry that she did an online course.in chemistry หลังจากจบคอร์สไปแล้วคุณแม่ท่านหนึ่งที่แบบชอบหลงใหลในเคมีมากๆแล้วก็ไปสมัครเรียนออนไลน์อะค่ะเรียนเคมีออนไลน์ Another mother decided that she wanted to do further science. She did a primary degree specializing in science, and now she is the specialist science teacher for her neighborhood. แล้วก็คุณแม่ท่านหนึ่งก็ไปเรียนเพิ่มเติมจนได้ดีกรีมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นอาจารย์สอนเหมือนกับในละแวกบ้านนะคะเหมือนเพื่อนบ้านเป็นในบูธของเขา Now this was 6 mornings only. อันนี้ก็แค่แบบว่าคอร์สนี้ของเขาจริงๆก็จัดแค่6 ครั้งนะคะทุกๆวันศุกร์เพียง6 วันเท่านั้น We gave them hands-on every day, every Friday.They did hands-on experiments like this. ทุกๆวันศุกร์นั้น6 วันนั้นนะคะคุณแม่ก็ได้ทำการทดลองที่มีประโยชน์แบบนี้ And when they went home, they shared the experiments with their children. แล้วก็กลับไปบ้านก็ไปเล่าให้ลูกฟังไปแชร์กับลูกเนี้ยค่ะ It was a very exciting time for us. สำหรับในมุมของคนที่ทำกิจกรรมจัดกิจกรรมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เห็นผลลัพธ์เกินคาดอะไรแบบ But นี้ it really proved to me that if you do something from the point of understanding, you can do something quite quickly. You don't have to do a lot of facts. ก็คืออาจารย์บอกว่ามันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยสำหรับอาจารย์ว่าถ้าเราเริ่มอะไรบางอย่างเริ่มต้นจากความเข้าใจแล้วอะต่อไปมันก็จะง่ายแล้วก็แบบทำอะไรได้เร็วค่ะ So, as I say, it's up to you whether you like the hooks or whether you throw them in the rubbish. But I can tell you that the students who we have had have found them useful. อาจารย์ก็บอกว่าแล้วแต่อาจารย์ทั้งหลายเลยนะคะว่าคิดว่ามันมีประโยชน์หรือว่าจะโยนทิ้งไปในถังขยะแต่สำหรับประสบการณ์ของอาจารย์แล้วก็คือมันมีประโยชน์มากและเด็กก็ชอบด้วย I can see some of you are trying, doing some of the calculations there. Okay, any comments, please? มีคอมเมนต์ไหมคะอาจารย์บอกว่าเห็นอาจารย์บางคนอาจจะเริ่มทำคำนวณเขียนบาลานซ์สมการหรืออะไรก็ตามในแบบฝึกหัดแต่ว่าถ้ามีคำถามอะไรค่ะช่วงนี้เลยค่ะ Questions? Okay. I'd like to go back now to the beginning.
let's have a look at what those alternative conceptions were yesterday and today, and see whether you feel we have covered them. And if not, let's talk about that and see whether there's more to be said about that. อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูพวกคอนเซปต์ต่างๆที่เกี่ยวกับที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ค่ะที่เราได้มีการอภิปรายกันไปว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะย้อนทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าเราจะมีคำถามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ So remember, this is what the students may think. This is what we're trying to change. อาจารย์บอกว่าก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเด็กอะค่ะเข้าใจแบบนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดบ้างเข้าใจถูกบ้างผสมกันไปอะค่ะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เด็กเข้าใจผิดเนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามที่จะเปลี่ยน This was our first one. There's only one correct model of the atom. ก็คือไอเดียแรกที่เราอยากจะเปลี่ยนนะคะอยากให้เด็กคิดใหม่ก็คือว่าโมเดลของอะตอมเนี่ยมีเพียง1โมเดลที่ถูกต้องความคิดนี้เราต้องการเปลี่ยนความคิดนี้ของเด็กค่ะแล้วก็ถ้าจำกันได้นะคะก็คือว่าอะตอมเนี่ยสามารถที่จะมองผ่านไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศน์ได้แล้วก็เขามีชีวิตนะคะหรือว่าอิเล็กตรอนเชลเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเปลือกไข่แล้วก็อะตอมเนี่ยนุ่มนวลแล้วก็ฟูฟ่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเซอร์เคิลการวนรอบการที่อิเล็กตรอนเนี่ยวนรอบนิวเคลียสเหมือนกับที่ดาวเคราะห์ทั้งหลายนะคะวนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยถูกฝังลงไปในอะตอมแบบกระจัดกระจายอย่างในรูปนี้ค่ะหรือว่าอิเล็กตรอนนี่มีขนาดที่ใหญ่กว่าโฟตอนนะคะคืออันนี้อาจจะเป็นความเชื่อที่เหมือนเขาลิสต์มาว่าความเข้าใจที่เด็กมีแล้วบอกว่าอะตอมเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์หรือว่าคุณสมบัติที่เหมือนกับธาตุนั้นๆอย่างเช่นถ้าธาตุแข็งอะตอมก็ต้องแข็งด้วยหรือว่าถ้าเป็นธาตุที่แบบมีสัมผัสนุ่มนวลเนี่ยอะตอมของธาตุตัวนั้นก็จะนุ่มนวลด้วยซึ่งจริงๆมันใช่มันก็ไม่ใช่แล้วก็โมเลกุลเนี่ยไม่สามารถจะแตกออกได้อะค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าโมเลกุลเนี่ยถูกกลูเข้าด้วยกันThat was part one. I hope we covered most of those. Were there things you felt we didn't do enough about? อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์หวังว่าเราได้พูดถึงของพวกนี้จนครบแล้วอะค่ะแต่ถ้ามีส่วนไหนที่เราคิดว่าอยากจะได้เพิ่มเติมมีอะไรที่เราควรจะพูดถึงอีกไหมอะไรแบบนี้ค่ะมีส่วนไหนที่เราขาดไปบ้างอยากจะให้พูดเพิ่มเติมอะไรเงี้ย And today อันนี้จะเกี่ยวกับสถานะของสสารนะคะของวันนี้เป็นคอนเซปต์ต่างๆที่อาจจะที่เราอยากจะเปลี่ยนที่เด็กอาจจะเข้าใจผิดแล้วเราอยากจะเปลี่ยนอย่างเช่นว่าการขยายของสถานเนี่ยเกิดจากการขยายของพาร์ติเคิลข้างในซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมคะเราได้คุยกันไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ว่าพาร์ติเคิลได้รับพลังงานแล้วก็มีการ occupy space ที่เปลี่ยนไปมากกว่าไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนเชฟหรือว่าไม่ได้เกิดจากการที่ตัวพาร์ติเคิลขยายขนาดอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นไอเดียที่ไม่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยถ้าเด็กเราคิดแบบนี้หรือเด็กเราไม่ได้สนใจเลยอันนี้ไม่แน่ใจหรือว่าในสถานะที่เป็นของเหลวอย่างนี้ค่ะเมื่อน้ำเกิดการควบแน่นนะคะออกซิเจนกับไฮโดรเจนเนี่ยจะคอมไบน์กันก็คือจะมารวมกัน
มันก็ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมคะตัวอย่างนะคะหรือว่าแก๊สเนี่ยกลายเป็นน้ำเพราะว่าเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างพาร์ติเคิลที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่ไหมคะวันนี้เราเรียนแล้วเราได้ลองเกี่ยวกับสถานะแล้วว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากการเรียงตัวเกิดจากการที่โมเลกุลเนี่ยสามารถขยับเข้ามาใกล้กันได้มากขึ้นหรือเกิดจากการที่โมเลกุลเนี่ยได้รับพลังงานมากขึ้นก็เลยทำให้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเป็นก๊าซต่างๆแล้วก็รูปนี้ถ้าจำกันได้นะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราต้องให้ไอเดียเด็กว่าพาร์ติเคิลพวกนี้โมเดลพวกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่ระหว่างพาร์ติเคิลนะไม่มีอะไรเลย That was what we tried to address. I hope we basically covered most of those things. Of course, there are many other experiments and many other things we can say, but I think two things about chemistry. One is it needs to be relevant to people. They need to understand where it is in their life. ค่ะก็คืออาจารย์บอกว่ามีสิ่งที่สำคัญมากๆ2อย่างเกี่ยวกับเคมีที่อาจารย์อยากจะเน้นนะคะข้อแรกเลยก็คือว่าต้องเป็นเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขา And the second thing is it needs to be enjoyable and exciting. ว่าจะต้องสนุกสนานและตื่นเต้นมี2ข้อ1คือเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเราต้องเอาพยายามเชื่อมโยงให้ได้กับสิ่งที่เขามีในชีวิตประจำวันข้อ2เลยก็คือจะต้องทำให้มันสนุกแล้วก็ตื่นเต้น It's very sad when students say, I don't like physics, it's too difficult. มันน่าเศร้ามากที่เวลาที่เราได้ยินเด็กพูดว่าฉันไม่ชอบฟิสิกส์เลยเพราะมันยาก And it's even worse when they say, I don't like chemistry, it's boring. แล้วมันก็แย่ไปกว่านั้นอีกที่เราจะต้องได้ยินในฐานะที่เราเป็นครูเคมีนะคะที่ได้ยินเด็กพูดว่ามันน่าเบื่อมาก It's never boring. It's exciting and it's always full of interesting things to see. ก็คือเราต้องทำให้เขาเปลี่ยนความรู้สึกนี้ให้ได้ว่ามันสนุกแล้วมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรอเด็กน้อยอยู่ So throw the textbook out of the window ทิ้งเทคนิคไปเลย and get to the hands-on because that's when chemistry becomes interesting. hand on ก็คือว่าปฏิบัติค่ะทำจริงๆการทดลองอะไรต่างๆหนังสือก็ราคาแพงเราอาจจะไม่ต้องโยนทิ้งอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่า ประเทศเรายากจนนะแต่คือเราพยายามที่จะเอาการทดลองนะคะแล้วก็ปฏิบัติให้เด็กได้จับได้ทำนู่นทำนี่เข้ามาให้มากขึ้น Any comments, please? ก็คืออาจารย์เหมือนกับว่าพยายามบอกว่าเด็กบอกว่าไม่ชอบฟิสิกส์เพราะมันยากแต่มาบอกว่าไม่ชอบเคมีเพราะมันน่าเบื่อคำว่าน่าเบื่อกับคำว่ายากอันไหนเจ็บกว่ากันนะคะน่าเบื่อใช่ไหม What did you say? I said like you want to hear it if you said that physics is difficult but chemistry is boring so I said which one is worse Luckily I have both so I'm very fortunate I have physics and chemistry Mike is a physicist but he's learning to be a chemist little by little เรามีทั้งนักเคมีแล้วก็นักฟิสิกส์แล้วเราก็มีนักฟิสิกส์ที่พยายามเรียนรู้จะเป็นนักเคมี But the challenge is in both subjects actually to find ways to teach it that are engaging especially hands-on ก็คือว่าความท้าทายทั้ง2สาขาเลยก็คือว่าจะทำยังไงให้มันได้ปฏิบัติอะค่ะได้แบบเนี่ยได้ทำได้ลงมือ So we do have a lot of workshops in physics also, which use simple materials like อาจารย์ this. ก็บอกว่าก็มีการทดลองง่ายๆแบบนี้แบบในสาขาฟิสิกส์ด้วยอาจารย์ก็คงทำอยู่เหมือนกัน Okay, well we started lunch a half an hour early, so I guess we should be finishing a half an hour early as well. It is Friday after all, but before you all go, ก็เดี๋ยวเราจะเสร็จเนื่องจากเราเริ่ม we have a few things we have to do. ครึ่งชั่วโมงก่อน
ก็จะได้เลิกครึ่งชั่วโมงเร็วขึ้น Like we have some certificates to give out, I think. Are we expecting Kun up here? Is she going to come? เดี๋ยวเราจะมีการมอบประกาศนียบัตร Okay. น้ำตาไหลไหมคะ And while we're waiting for up here, I will reiterate, if you want to talk to us on email, please do, because we'd love to hear from Do you. you have an email address to show them maybe on the slide? Most of them have got it now. Okay, Come and sure, ask me. sure. มีใครยังไม่ได้อีเมลอาจารย์มั้งคะยังเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะอาจารย์ยัง Mike, do you have a concluding comment? No? เดี๋ยวมีแบบสอบถามให้ทำนิดนึงนะคะ Oh, I have one more little concluding comment. The water is now rising up this rusting thing above the level of the other water. It's coming up, and after a couple of days, it will be quite high. We haven't got a couple of days. We won't see. ค่ะแล้วก็อันนี้นะที่เราทำการทดลองทิ้งไว้เมื่อวานนะคะว่าเพื่อจะพิสูจน์ว่าออกซิเจนเนี่ยคือ1 ใน 5ของส่วนประกอบ1 ใน 5ของอากาศของแก๊สในอากาศก็คือเป็นออกซิเจนก็เราได้ทำการทดลองนี้ทิ้งไว้อะค่ะว่ามีการใช้ออกซิเจนในอากาศแล้วก็เปลี่ยนจากไอ้ตัวใยโลหะของเราเนี่ยค่ะเกิดออกซิเดชันแล้วก็เปลี่ยนเป็นสนิมแล้วเขาก็มีการใช้ออกซิเจนไป1 ใน 5เพราะฉะนั้นน้ำก็จะเข้ามาแทนที่ก็จะเห็นว่าระดับของน้ำเพิ่มมากขึ้น We have finished. We finished half an hour early because we had lunch half an hour early, so we are done. Yes? เป็นไงกันบ้างคะทำประเมินหรือยังเอ่ยแจกแล้วใช่ไหมคะแจกประเมินแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่สนใจมาเข้ากิจกรรมกับเราเดี๋ยวทางผอ.จะมาปิดให้นะคะแต่ระหว่างที่รอก็เรามี certificate ให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมีน้องอ่านชื่อแต่ละท่านแล้วก็ออกมารับกับทาง Professor ซูซานเองนะคะใครอยากถ่ายรูปเตรียมกล้องไว้เลยเนาะ พร้อมยัง I'm saying that prepare your own